Hello everyone, welcome to YT's Competitive World. In today's video, we are covering Andhra Pradesh geography after the formation of new districts. We will cover important geographical features like rivers, hills, forests, climate, soils, and newly formed district boundaries. As you all know, Andhra Pradesh now has 26 districts and it has brought many changes in the geographical divisions. This video is very important for aspirants. Many questions are now being asked based on the new districts formation. So it's time to update our knowledge. Many are watching without subscribing. Please subscribe to our channel and encourage us to do the content like this. If you find this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for more such useful content. And also don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. Please like చేయండి, share చేయండి, subscribe చేయండి. Without any delay, let's get into the video. Let's start with the first question. What is the highest waterfall in Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎత్తైన జలపాతం ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఖైగల్ వాటర్ ఫాల్స్, ఖైగల్ జలపాతం. ఆప్షన్ బి కైలాసకోన వాటర్ ఫాల్స్, కైలాసకోన జలపాతం. ఆప్షన్ సి తలకోన వాటర్ ఫాల్స్, తలకోన జలపాతాలు. ఆప్షన్ డి దుడుమ వాటర్ ఫాల్స్, దుడుమ జలపాతాలు. And the answer is option C. తలకోన వాటర్ ఫాల్స్, తలకోన జలపాతాలు is a correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎత్తైన జలపాతం తలకోన వాటర్ ఫాల్స్. Second question. What రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ located in which district of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఉన్న రోళ్లపాడు వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం ఏది? ఆప్షన్ ఏ వైఎస్ఆర్ కడప, ఆప్షన్ బి నంద్యాల, ఆప్షన్ సి కర్నూలు, ఆప్షన్ డి చిత్తూరు. And the answer is option B. Nandyala is the correct answer. రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ located in Nandyala district of Andhra Pradesh. Third question. Which of the following place of Andhra Pradesh is called as Southern Benares? క్రింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ ప్రాంతాన్ని సదరన్ బెనారస్ అని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ పెద్ద కల్లేపల్లి కృష్ణా డిస్టిక్, ఆప్షన్ బి ధర్మవరం శ్రీ సత్యసాయి డిస్టిక్, ఆప్షన్ సి చీరాల ప్రకాశం డిస్టిక్, ఆప్షన్ డి పొందూరు శ్రీకాకుళం డిస్టిక్. And the answer is option E. పెద్ద కల్లేపల్లి కృష్ణా డిస్టిక్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పెద్ద కల్లేపల్లి కృష్ణా డిస్టిక్ ప్రాంతాన్ని సదరన్ బెనారస్ అని పిలుస్తారు. Fourth question. Which of the following place of Andhra Pradesh is famous for carpet making? క్రింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏది కార్పెట్ తయారీకి ప్రసిద్ధి చెందింది? ఆప్షన్ ఏ ఏలూరు, ఆప్షన్ బి చీరాల, ఆప్షన్ సి దిండి, ఆప్షన్ డి కైకలూరు. And the answer is option E. ఏలూరు is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరు కార్పెట్ తయారీకి ప్రసిద్ధి చెందినది. Fifth question. Which district of Andhra Pradesh is the only urban district as well as the smallest district in the state? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లా రాష్ట్రంలో ఏకైక పట్టణ జిల్లా మరియు అతి చిన్న జిల్లా? ఆప్షన్ ఏ తిరుపతి, ఆప్షన్ బి విశాఖపట్నం, ఆప్షన్ సి ఎన్టీఆర్, ఆప్షన్ డి విజయనగరం. And the answer is option D. విశాఖపట్నం is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం రాష్ట్రంలో ఏకైక పట్టణం జిల్లా మరియు అతి చిన్న జిల్లా. Question number 6.
Vijayanagaram district of Andhra Pradesh formed in which year? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయనగరం జిల్లా ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది? ఆప్షన్ ఏ 1970, ఆప్షన్ బి 1972, ఆప్షన్ సి 1979, ఆప్షన్ డి 1978. And the answer is option C. 1979 is the correct answer. Vijayanagara district of Andhra Pradesh was formed in the year 1979. Question number 7. On which of the following rivers Andhra Reservoir was built? క్రింది వాటిలో ఏ నదులపై ఆంధ్రా రిజర్వాయర్ నిర్మించబడింది? ఆప్షన్ ఏ వంశధార, ఆప్షన్ బి నాగావళి, ఆప్షన్ సి చంపావతి, ఆప్షన్ డి గోస్తాని. And the answer is option C. చంపావతి is the correct answer. చంపావతి నదిపై ఆండ్రో రిజర్వాయర్ నిర్మించబడింది. Question number 8. Which district of Andhra Pradesh is also called as Rice Bowl of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రైస్ బౌల్ అని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ ఈస్ట్ గోదావరి, ఆప్షన్ బి కాకినాడ, ఆప్షన్ సి నెల్లూరు, ఆప్షన్ డి వెస్ట్ గోదావరి. And the answer is option D. West Godavari, Pachima Godavari is the correct answer. West Godavari district of Andhra Pradesh is also called as Rice Bowl of Andhra Pradesh. Ninth question. Sri Lanka Malleshwara Wildlife Sanctuary is the only habitat in the world which provides home for the Jardans cursors located in which district of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఉన్న జర్దాన్స్ కోర్సర్కు నివాసంగా ఉన్న ప్రపంచంలోని ఏకైక ఆవాసం శ్రీ లంక మల్లేశ్వర వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం? ఆప్షన్ ఏ వైఎస్ఆర్ కడప, ఆప్షన్ బి నంద్యాల, ఆప్షన్ సి కర్నూలు, ఆప్షన్ డి ప్రకాశం. And the answer is option E. YSR Kadapa is the correct answer. Sri Lanka Malleshwara Wildlife Sanctuary is the only habitat in the world which provides home for the Jardans cursor located in YSR Kadapa district of Andhra Pradesh. Then the question. Satish Dhawan Space Center, a rocket launch center, is located in which district of Andhra Pradesh? సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ రాకెట్ లాంచ్ సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ వైఎస్ఆర్ కడప, ఆప్షన్ బి నంద్యాల, ఆప్షన్ సి తిరుపతి, ఆప్షన్ డి ప్రకాశం. And the answer is option E. Tirupati is the correct answer. Satish Dhawan Space Center, a rocket launch center, is located in Tirupati district of Andhra Pradesh. 11th question. At present, how many districts are there in the Andhra Pradesh state? ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 24, ఆప్షన్ బి 25, ఆప్షన్ సి 26, ఆప్షన్ డి 27. And the answer is option C. 26 is the correct answer. At present, 26 districts are there in the Andhra Pradesh state. Question number 12. At present, how many mandals are there in the state of Andhra Pradesh? ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని మండలాలు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 678, ఆప్షన్ బి 677, ఆప్షన్ సి 679, option D 670. And the answer is option C. 679 is the correct answer. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో
679 మండలాలు ఉన్నాయి. Question number 13. At present, how many revenue divisions are there in the state of Andhra Pradesh? ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 72, ఆప్షన్ బి 76, ఆప్షన్ సి 78, ఆప్షన్ డి 79. And the answer is option E. 76 is the correct answer. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 76 రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉన్నాయి. Question number 14. What is the largest district by area in the state of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విస్తీర్ణంలో అతిపెద్ద జిల్లా ఏది? ఆప్షన్ ఏ ప్రకాశం, ఆప్షన్ బి కర్నూలు, ఆప్షన్ సి గుంటూరు, ఆప్షన్ డి నెల్లూరు. And the answer is option E. ప్రకాశం is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విస్తీర్ణంలో అతిపెద్ద జిల్లా ప్రకాశం. Question number 15. What is the largest district by population in the state of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనాభా ప్రకారం అతిపెద్ద జిల్లా ఏది? ఆప్షన్ ఏ ప్రకాశం, ఆప్షన్ బి కర్నూలు, ఆప్షన్ సి కృష్ణా, ఆప్షన్ డి నెల్లూరు. And the answer is option D. నెల్లూరు is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనాభా ప్రకారం అతిపెద్ద జిల్లా నెల్లూరు. 16th question. As per 2011 census, what is the population density in the state of Andhra Pradesh? 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనసాంద్రత ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 308, ఆప్షన్ బి 306, ఆప్షన్ సి 312, ఆప్షన్ డి 382. And the answer is option A. 308 is the correct answer. As per 2011 census, the population density in the state of Andhra Pradesh was 308. Seventeenth question. Which district of Andhra Pradesh has highest population density? ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక జనసాంద్రత కలిగిన జిల్లా ఏది? ఆప్షన్ ఏ కృష్ణా, ఆప్షన్ బి చిత్తూరు, ఆప్షన్ సి ప్రకాశం, ఆప్షన్ డి విశాఖపట్నం. And the answer is option D. Visakhapatnam is the correct answer. Visakhapatnam district of Andhra Pradesh has the highest population density. 18th question. As per 2011 census, which district of Andhra Pradesh is smallest in the terms of population? 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లా జనాభా పరంగా అతి చిన్నది? ఆప్షన్ ఏ పార్వతీపురం మన్యం, ఆప్షన్ బి అల్లూరి సీతారామరాజు, ఆప్షన్ సి బాపట్ల, ఆప్షన్ డి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ. And the answer is option Parvatipuram Manyam is the correct answer. As per 2011 census, Parvatipuram Manyam is district of Andhra Pradesh is the smallest in the terms of population. Question number 19. What is the smallest district by area in the state of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైశాల్యం ప్రకారం అతి చిన్న జిల్లా ఏది? ఆప్షన్ ఏ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్, ఆప్షన్ బి పార్వతీపురం మన్యం, ఆప్షన్ సి అల్లూరి సీతారామరాజు, ఆప్షన్ డి విశాఖపట్నం. And the answer is option D. విశాఖపట్నం is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైశాల్యం ప్రకారం అతి చిన్న జిల్లా విశాఖపట్నం. Question number 20. Agnigundala copper mines are located in which district of Andhra Pradesh?
అగ్నిగుండాల రాగి గనులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ పల్నాడు డిస్టిక్, ఆప్షన్ బి బాపట్ల డిస్టిక్, ఆప్షన్ సి శ్రీకాకుళం డిస్టిక్, ఆప్షన్ డి గుంటూరు డిస్టిక్. And the answer is option A. పల్నాడు డిస్టిక్ is the correct answer. అగ్నిగుండాల రాగి గనులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లాలో ఉన్నాయి. Question number 21. Sri City, one of the leading special economic zone in India, in located in which district of Andhra Pradesh? భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాల్లో ఒకటి అయిన శ్రీ సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్, ఆప్షన్ బి విశాఖపట్నం డిస్టిక్, ఆప్షన్ సి తిరుపతి డిస్టిక్, ఆప్షన్ డి గుంటూరు డిస్టిక్. And the answer is option C. తిరుపతి డిస్టిక్ is the correct answer. భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాల్లో ఒకటి అయిన శ్రీ సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లాలో ఉంది. Question number 22. Which of the following place is also called as విక్రమసింహపురి? క్రింది వాటిలో ఏ ప్రదేశాన్ని విక్రమసింహపురి అని కూడా పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ నెల్లూరు, ఆప్షన్ బి పల్నాడు, ఆప్షన్ సి గుంటూరు, ఆప్షన్ డి ద్రాక్షారామం. And the answer is option E. Nelluru is the correct answer. Nelluru place is also called as Vikramasimhapuri. Question number 23. Which of the following districts of Andhra Pradesh has the lowest percentage of the tribal population? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కింది జిల్లాలో గిరిజన జనాభా అత్యల్ప శాతం ఉన్న జిల్లా ఏది? ఆప్షన్ ఏ వెస్ట్ గోదావరి, ఆప్షన్ బి బాపట్ల, ఆప్షన్ సి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు, ఆప్షన్ డి ప్రకాశం. And the answer is option E. West Godavari is the correct answer. West Godavari district of Andhra Pradesh has the lowest percentage of tribal population. Question number 24. Somasaila project irrigation project built on which of the following river? కింది వాటిలో ఏ నదిపై సోమశీల ప్రాజెక్ట్ నీటిపారుదల ప్రాజెక్ట్ నిర్మించబడింది? ఆప్షన్ ఏ స్వర్ణముఖి, ఆప్షన్ బి పెన్నా, ఆప్షన్ సి గోస్తాని, ఆప్షన్ డి చిత్రావతి. And the answer is option B. Penna is the correct answer. పెన్నా నదిపై సోమశీల ప్రాజెక్ట్ నీటిపారుదల ప్రాజెక్ట్ నిర్మించబడింది. Question number 25. Place Puttaparthi is located on the banks of which river? పుట్టపర్తి ప్రదేశం ఏ నది ఒడ్డున ఉంది? ఆప్షన్ ఏ హంద్రి, ఆప్షన్ బి పెన్నా, ఆప్షన్ సి చెయ్యేరు, ఆప్షన్ డి చిత్రావతి. And the answer is option D. Chitravati is the correct answer. Puttaparthi is located on the banks of Chitravati river. Question number 26. Prakasham district was formed in which year? ప్రకాశం జిల్లా ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది? ఆప్షన్ ఏ 1970, ఆప్షన్ బి 1972, ఆప్షన్ సి 1975, ఆప్షన్ డి 1979. And the answer is option A. 1970 is the correct answer. ప్రకాశం జిల్లా 1970 సంవత్సరంలో ఏర్పడింది. Question number 27.
Most of the human population of Andhra Pradesh belongs to which of the following rascal groups? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మానవ జనాభాలో ఎక్కువ మంది ఈ క్రింది జాతి సమూహాలకు చెందినవారు. ఆప్షన్ ఏ పాలో మెడిటేరియన్, ఆప్షన్ బి ట్రూ మెడిటేరియన్, ఆప్షన్ సి ట్రూ నెగ్రిటాయిడ్, ఆప్షన్ డి నార్డిక్స్. And the answer is option E. Palo-Mediterranean is the correct answer. Question number 28. The river Mahindra Tanaya flows through which of the following states? మహేంద్ర తనియా నది కింది వాటిలో ఏ రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓన్లీ, ఆప్షన్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఒడిశా, ఆప్షన్ సి ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఒడిశా, ఆప్షన్ డి ఒడిశా ఓన్లీ. And the answer is option B. Andhra Pradesh and Odisha is the correct answer. మహేంద్ర తనియా నది ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఒడిశా రాష్ట్రాల నుండి ప్రవహిస్తుంది. Question number 29. Out of the total tribal groups living Andhra Pradesh, how many groups belongs to PVTG group? ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివసిస్తున్న మొత్తం గిరిజన సమూహాలలో ఎన్ని సమూహాలు పీవీటీజీ సమూహానికి చెందినవి? ఆప్షన్ ఏ 6, ఆప్షన్ బి 5, ఆప్షన్ సి 4, ఆప్షన్ డి 7. And the answer is option D. 7 is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివసిస్తున్న మొత్తం గిరిజన సమూహాల్లో 7 సమూహాలు పీవీటీజీ సమూహానికి చెందినవి. Question number 30. Where does the Pennar river rise and into which body of water does it eventually drain? పెన్నార్ నది ఎక్కడ పుడుతుంది, చివరికి అది ఏ నది తీరాల్లోకి ప్రవహిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ నందిదుర్గ రేంజ్, అరేబియన్ సీ, నందిదుర్గ శ్రేణి, అరేబియా సముద్రం, ఆప్షన్ బి వెస్టర్న్ ఘాట్స్, బే ఆఫ్ బెంగాల్, పశ్చిమ కనుమలు, బంగాళాఖాతం, ఆప్షన్ సి చెన్నకేశవ హిల్ ఇన్ ది నందిదుర్గ రేంజ్, బే ఆఫ్ బెంగాల్, నందిదుర్గ శ్రేణిలోని చెన్నకేశవ కొండ, బంగాళాఖాతం, ఆప్షన్ డి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, అరేబియన్ సీ, తూర్పు కనుమలు, అరేబియన్ సముద్రం. And the answer is option C. చెన్నకేశవ హిల్ ఇన్ ది నందిదుర్గ రేంజ్, బే ఆఫ్ బెంగాల్, నందిదుర్గ శ్రేణిలోని చెన్నకేశవ కొండ, బంగాళాఖాతం. పెన్నార్ నది చెన్నకేశవ హిల్ ఇన్ ది నందిదుర్గ రేంజ్ లో పుడుతుంది, చివరికి ఆ బే ఆఫ్ బెంగాల్ నది తీరాల్లోకి ప్రవహిస్తుంది. Question number 31. Which of the following place hill station in the Andhra Pradesh is called as Andhra Ooty? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని క్రింది వాటిలో ఏది ఆంధ్ర ఊటీ అని పిలువబడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ అరకు, ఆప్షన్ బి రంపచోడవరం, ఆప్షన్ సి హార్స్లీ హిల్స్, ఆప్షన్ డి గండికోట. And the answer is option C. హార్స్లీ హిల్స్ is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని హార్స్లీ హిల్స్ ఆంధ్ర ఊటీ అని పిలువబడుతుంది. Question number 32. C.P. Brown Memorial Library is located in which district of Andhra Pradesh? C.P. Brown Memorial Library ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ కడప, ఆప్షన్ బి చిత్తూరు, ఆప్షన్ సి తిరుపతి, ఆప్షన్ డి అన్నమయ్య. And the answer is option A. Kadapa is the correct answer. C.P. Brown Memorial Library is located in Kadapa district of Andhra Pradesh. Question number 33. The first rubber dam in Asia is built on which of the following rivers?
ఆసియాలో మొట్టమొదటి రబ్బర్ ఆనకట్ట క్రింది వాటిలో ఏ నదిపై నిర్మించబడింది? ఆప్షన్ ఏ చంపావతి, ఆప్షన్ బి గోస్తాని, ఆప్షన్ సి జంజావతి, ఆప్షన్ డి చిత్రావతి. And the answer is option C. Janjavati is the correct answer. The first rubber dam in Asia is built on Janjavati River. Question number 34. The place Markapuram, which is located on the banks of Gundlakamma River, is famous for which of the following? గుండ్లకమ్మ నది ఒడ్డున ఉన్న మార్కాపురం అనే ప్రదేశం కింది వాటిలో దేనికి ప్రసిద్ధి చెందింది? ఆప్షన్ ఏ స్లేట్ అండ్ స్లేట్ పెన్సిల్ మేకింగ్, ఆప్షన్ బి లెదర్ ఇండస్ట్రీ, ఆప్షన్ సి బ్యాంగిల్స్ ఇండస్ట్రీ, ఆప్షన్ డి లైమ్ స్టోన్ మైనింగ్. And the answer is option E. Slate and slate pencil making is the correct answer. The place Markapuram, which is located on the banks of Gundlakamma River, is famous for slate and slate pencil making. Question number 35. Which of the following is the natural deepest port in the country? కింది వాటిలో దేశంలోని సహజ లోతైన ఓడరేవు ఏది? ఆప్షన్ ఏ విశాఖ, ఆప్షన్ భీమునిపట్నం, ఆప్షన్ సి గంగవరం, ఆప్షన్ డి కృష్ణపట్నం. And the answer is option A. విశాఖపట్నం is the correct answer. విశాఖపట్నం దేశంలోని సహజ లోతైన ఓడరేవు. Question number 36. The first railway line in Andhra Pradesh was constructed between in which of the following places? ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి రైలు మార్గాన్ని కింది వాటిలో ఏ ప్రాంతాల మధ్య నిర్మించారు? ఆప్షన్ ఏ రేణుగుంట పుత్తూరు, ఆప్షన్ బి పుత్తూరు పూడి, ఆప్షన్ సి రేణుగుంట కోడూరు, ఆప్షన్ డి రేణుగుంట తిరుపతి. And the answer is option A. Renugunta Putturu is a correct answer. The first railway line in Andhra Pradesh was constructed between Renugunta and Putturu. Question number 37. Which of the following port was famous during the Kakatiya dynasty? కాకతీయ రాజవంశ కాలంలో కింది వాటిలో ఏ ఓడరేవు ప్రసిద్ధి చెందింది? ఆప్షన్ ఏ ఓడరేవు, ఆప్షన్ బి మోటుపల్లి, ఆప్షన్ సి కృష్ణపట్నం, ఆప్షన్ డి దుక్కిరాజపట్నం. And the answer is option B. Motupalli is a correct answer. Motupalli, Prakasham district. Motupalli port was the famous during the Kakatiya dynasty. Question number 38. Which of the following districts having highest number of sites in Andhra Pradesh? కింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక సంఖ్యలో సెజ్లు ఉన్న జిల్లా ఏది? ఆప్షన్ ఏ విశాఖపట్నం, ఆప్షన్ బి నెల్లూరు, ఆప్షన్ సి చిత్తూరు, ఆప్షన్ డి అనంతపురం. And the answer is option A. Visakhapatnam is the correct answer. Visakhapatnam district having the highest number of sites in Andhra Pradesh. Question number 39. In which of the following place first paper mill was set up in Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మొదటి పేపర్ మిల్లును ఈ క్రింది ఏ ప్రదేశంలో ఏర్పాటు చేశారు? ఆప్షన్ ఏ కర్నూలు, ఆప్షన్ బి మండపేట, ఆప్షన్ సి కడప, ఆప్షన్ డి రాజమండ్రి. And the answer is option A. రాజమండ్రి is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మొదటి పేపర్ మిల్లును రాజమండ్రిలో ఏర్పాటు చేశారు. Question number 40.
Which of the following place is famous for manufacturing of lacquer toys? కింది వాటిలో లక్క బొమ్మల తయారీకి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశం ఏది? ఆప్షన్ ఏ చింతలూరు, ఆప్షన్ బి గాజులపల్లి, ఆప్షన్ సి పాలకొల్లు, ఆప్షన్ డి ఏటికొప్పాక. And the answer is option D. ఏటికొప్పాక is the correct answer. ఏటికొప్పాక లక్క బొమ్మల తయారీకి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశం. Question number 41. Which of the following river flows towards north in Andhra Pradesh? ఈ క్రింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తరం వైపు ప్రవహించే నది ఏది? ఆప్షన్ ఏ చిత్రావతి, ఆప్షన్ బి గోదావరి, ఆప్షన్ సి మచ్కుండ్, ఆప్షన్ డి వంశధార. And the answer is option C. మచ్కుండ్ is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తరం వైపు ప్రవహించే నది మచ్కుండ్. Question number 42. Sri Kalahasteswara temple located in which of the following river bank? శ్రీ కాళహస్తీశ్వర ఆలయం కింది వాటిలో ఏ నది ఒడ్డున ఉంది? ఆప్షన్ ఏ స్వర్ణముఖి, ఆప్షన్ బి పెన్నా, ఆప్షన్ సి మచ్కుండ్, ఆప్షన్ డి చేయూరు. And the answer is option B. Swarnamukhi is the correct answer. Srikalahasteswara temple located in Swarnamukhi river bank. Question number 43. What is the hydropower installed capacity of Polavaram irrigation project? పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు జల విద్యుత్ స్థాపిక సామర్థ్యం ఎంత? ఆప్షన్ 980 మెగావాట్స్, ఆప్షన్ 960 మెగావాట్స్, ఆప్షన్ సి 930 మెగావాట్స్, ఆప్షన్ డి 920 మెగావాట్స్. And the answer is option D. 960 megawatts is the correct answer. పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు జల విద్యుత్ స్థాపిక సామర్థ్యం 960 మెగావాట్లు. Question number 44. Gandikota Fort of Andhra Pradesh is situated on the banks of which of the following rivers? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గండికోట కోట ఈ క్రింది నదులలో ఏ ఒడ్డున ఉంది? ఆప్షన్ ఏ హగారి రివర్, ఆప్షన్ బి నాగావళి రివర్, ఆప్షన్ సి పెన్నార్ రివర్, ఆప్షన్ డి సీలేరు రివర్. And the answer is option C. Pennar river is the correct answer. Gandikota Fort of Andhra Pradesh is situated on the banks of Pennar river. Question number 45. Srisailam Dam is constructed on which of the following rivers? శ్రీశైలం ఆనకట్ట కింది వాటిలో ఏ నదిపై నిర్మించబడింది? ఆప్షన్ ఏ కృష్ణా రివర్, ఆప్షన్ బి గోదావరి రివర్, ఆప్షన్ సి తుంగభద్ర రివర్, ఆప్షన్ డి పెన్నా రివర్. And the answer is option A. Krishna river is the correct answer. Srisailam Dam is constructed on Krishna river. Question number 46. Kaundinya Wildlife Sanctuary is located in the state of Andhra Pradesh is famous for which animal? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న కౌండిన్య వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం ఏ జంతువులకు ప్రసిద్ధి చెందింది? ఆప్షన్ ఏ ఏసియాటిక్ ఎలిఫెంట్స్, ఆప్షన్ బి టైగర్స్, ఆప్షన్ సి లయన్స్, ఆప్షన్ డి rhino. And the answer is option E. Asiatic elephants is the correct answer. Kaundinya Wildlife Sanctuary is located in the state of Andhra Pradesh. It's famous for Asiatic elephants. Question number 47.
Upparpalli village, a site for presence of diamond hinted by Geological Survey of India, is in which of the following districts of Andhra Pradesh? జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సూచించిన వజ్రాల ఉనికికి నిలయం అయిన ఉప్పర్పల్లి గ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ చిత్తూరు, ఆప్షన్ బి కర్నూలు, ఆప్షన్ సి కడప, ఆప్షన్ డి గుంటూరు. And the answer is option C. Kadapa is the correct answer. Upparpalli village, a site for presence of diamond hinted by Geological Survey of India, is located in the district of Kadapa. Question number 48. When was the Andhra Pradesh government issued the Gazette notification for carving out 13 new districts under the Andhra Pradesh District Formation Act Section 35? ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాల ఏర్పాటు చట్టం సెక్షన్ 35 ప్రకారం 13 కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అధికారిక గెజెట్ నోటిఫికేషన్ను ఎప్పుడు జారీ చేసింది? ఆప్షన్ ఏ 25th March 2022, ఆప్షన్ బి 1st April 2022, ఆప్షన్ సి 25th January 2022, ఆప్షన్ డి 1st February 2022. And the answer is option C. 25th January 2022 is the correct answer. The Andhra Pradesh government issued the Gazette notification for carving out 13 new districts under the Andhra Pradesh District Formation Act Section 35 was released on 25th January 2022 is the correct answer. Question number 49. Red soils occupying about what percentage of Andhra Pradesh state's land area? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భూభాగంలో ఎంత శాతం ఎర్ర నేలలు ఆక్రమించాయి? ఆప్షన్ ఏ 66, ఆప్షన్ బి 81, ఆప్షన్ సి 75, ఆప్షన్ డి 60. And the answer is option A. 66 is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భూభాగంలో 66% ఎర్ర నేలలు ఆక్రమించాయి. Question number 50. The Polavaram Dam project is snapped over which river of Andhra Pradesh? పోలవరం డ్యామ్ ప్రాజెక్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ నదిపై విస్తరించి ఉంది? ఆప్షన్ ఏ పెన్నా, ఆప్షన్ బి తుంగభద్ర, ఆప్షన్ సి కృష్ణ, ఆప్షన్ డి గోదావరి. And the answer is option D. Godavari is the correct answer. పోలవరం డ్యామ్ ప్రాజెక్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గోదావరి నదిపై విస్తరించి ఉన్నది. Question number 51. As per Andhra Pradesh Forest Department, as of May 2024, the state of Andhra Pradesh is ranked 8th in the country in the terms of the recorded forest area, which is dash square kilometers. ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ ప్రకారం మే 2024 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రికార్డ్ చేయబడిన అటవీ ప్రాంతం పరంగా దేశంలో 8వ స్థానంలో ఉంది. ఇది డాష్ చదరపు కిలోమీటర్లు. ఆప్షన్ 34,258, ఆప్షన్ 35,258, ఆప్షన్ సి 36,258, ఆప్షన్ 37,258. And the answer is option D. 37,258 is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ ప్రకారం మే 2024 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రికార్డ్ చేయబడిన అటవీ ప్రాంతం పరంగా దేశంలో 8వ స్థానంలో ఉంది. ఇది 37,258 కిలోమీటర్లు. Question number 52. Which of these is the highest peak in the Andhra Pradesh located in Alluri Sitaramarazu district? అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎత్తైన శిఖరం ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఆర్మకొండ, ఆప్షన్ బి గాలికొండ,
Option C, Jindagada Peak. Option D, Sinkara Gutta. And the answer is option E, Armakonda is the correct answer. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎత్తైన శిఖరం ఆర్మకొండ. Question number 53. Which soils in Andhra Pradesh are also called as rigors or vertisols? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ నేలను రెగర్స్ లేదా వెర్టిసోల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు? ఆప్షన్ రెడ్ సాయిల్, ఆప్షన్ బి స్కెల్టన్ సాయిల్, ఆప్షన్ సి బ్లాక్ సాయిల్స్, ఆప్షన్ సి lateric soils. And the answer is option C, black soil is the correct answer. Question number 54. Which of the following districts of Andhra Pradesh are rich in gold resource? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని క్రింది వాటిలో బంగారు వనరులు అధికంగా ఉన్న జిల్లా ఏది? ఆప్షన్ ఏ చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప, అనంతపూర్. ఆప్షన్ బి కర్నూలు, కడప, శ్రీకాకుళం, గుంటూరు. ఆప్షన్ సి చిత్తూరు, కర్నూలు, కృష్ణా, వెస్ట్ గోదావరి. ఆప్షన్ డి కర్నూలు, కడప, ప్రకాశం, విశాఖపట్నం. And the answer is option E, చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప, అనంతపూర్ is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప, అనంతపురం బంగారు వనరులు అధికంగా ఉన్న జిల్లా. Question number 55. The cultivation of which major commercial crop, often referred to as white gold, has expanded significantly in Andhra Pradesh in recent years? ఇటీవల సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెల్ల బంగారం అని పిలువబడే ఏ ప్రధాన వాణిజ్య పంట సాగు గణనీయంగా విస్తరించింది? ఆప్షన్ ఏ రైస్, ఆప్షన్ బి వీట్, ఆప్షన్ సి కాటన్, ఆప్షన్ డి రబ్బర్. And the answer is option C, cotton is the correct answer. Question number 56. The construction of the Krishnapatnam port in Andhra Pradesh has boosted the state's infrastructure. In which region is this port located? ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణపట్నం ఓడరేవు నిర్మాణం రాష్ట్ర మౌలిక సదుపాయాలను పెంచింది. ఈ ఓడరేవు ఏ ప్రాంతంలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ అనంతపూర్, ఆప్షన్ బి విశాఖపట్నం, ఆప్షన్ సి విజయనగరం, ఆప్షన్ డి నెల్లూరు. And the answer is option D, నెల్లూరు is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణపట్నం ఓడరేవు నిర్మాణం రాష్ట్ర మౌలిక సదుపాయాలను పెంచింది. ఈ ఓడరేవు నెల్లూరు ప్రాంతంలో ఉంది. Question number 57. The Seshachalam Hills range in the Eastern Ghats encompasses parts of which of the following districts of Andhra Pradesh? తూర్పు కనుమలోని శేషాచలం కొండలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ ఏలూరు, గుంటూరు, ఆప్షన్ బి చిత్తూరు అండ్ కడప, ఆప్షన్ సి కాకినాడ అండ్ కృష్ణా, ఆప్షన్ డి ప్రకాశం అండ్ ఎన్టీఆర్. And the answer is option B, చిత్తూరు అండ్ కడప is the correct answer. తూర్పు కనుమలోని శేషాచలం కొండలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు అండ్ కడప కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. Question number 58. The drainage basin of Krishna River is shared by Dash along with Andhra Pradesh. కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు డాష్ పంచుకుంటాయి. ఆప్షన్ ఏ మహారాష్ట్ర అండ్ మధ్యప్రదేశ్, ఆప్షన్ బి కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు, ఆప్షన్ సి మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక, ఆప్షన్ డి కర్ణాటక అండ్ మధ్యప్రదేశ్. And the answer is option C, Maharashtra and Karnataka is the correct answer.
Question number 59. Kottakoduru Beach and Ramatirtham Beach are located in which district of Andhra Pradesh? కొత్తకోడూరు బీచ్ మరియు రామతీర్థం బీచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ నెల్లూరు, ఆప్షన్ బి విశాఖపట్నం, ఆప్షన్ సి శ్రీకాకుళం, ఆప్షన్ బాపట్ల. And the answer is option A. నెల్లూరు is the correct answer. కొత్తకోడూరు బీచ్ మరియు రామతీర్థం బీచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నాయి. Question number 60. The Andhra Pradesh state's installed power capacity does not include which source of energy? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాపిక విద్యుత్ సామర్థ్యంలో ఏ శక్తి వనరు చేర్చబడలేదు? ఆప్షన్ ఏ థర్మల్ ఎనర్జీ, ఆప్షన్ బి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, ఆప్షన్ సి హైడల్ ఎనర్జీ, ఆప్షన్ డి గ్యాస్ ఎనర్జీ. And the answer is option D. Nuclear energy is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాపిక విద్యుత్ సామర్థ్యంలో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వనరు చేర్చబడలేదు. Question number 61. The Tota Venkatachalam Pushkar lift irrigation scheme draws water from which river? తోట వెంకటాచలం పుష్కర్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకం ఏ నది నుండి నీటిని తీసుకుంటుంది? ఆప్షన్ ఏ తిమ్మలేరు రివర్, ఆప్షన్ బి గోదావరి రివర్, ఆప్షన్ సి అరణియార్ రివర్, ఆప్షన్ డి పలార్ రివర్. And the answer is option A. Godavari river is the correct answer. The Tota Venkatachala Pushkar lift irrigation scheme draws water from Godavari river. Question number 62. Why is the Godavari river also known as Dakshin Ganga? గోదావరి నదిని దక్షిణ గంగా అని ఎందుకు పిలుస్తారు? 1. It flows through vast plains covering about 1500 kilometers. ఇది పశ్చిమ మైదానాల గుండా ప్రవహిస్తుంది, దాదాపు 1500 కిలోమీటర్లు. 2. It has a similar drainage pattern with numerous tributaries join them along their course. ఇది కూడా ఇలాంటి పారుదల నమూనాలను కలిగి ఉంది, అనేక ఉపనదులు వాటి మార్గంలో కలుస్తాయి. 3. It originates in the Himalayas. ఇది హిమాలయాల్లో ఉద్భవించింది. 4. It flows through the southern coast and empties into the Arabian Sea. ఇది దక్షిణ తీరం గుండా ప్రవహించి అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ only 1 and 2, ఆప్షన్ బి only 3 and 4, ఆప్షన్ సి only 2 and 3, ఆప్షన్ డి only 1 and 4. And the answer is option E. Only 1 and 2 is a correct answer. It flows through vast plains covering above 1500 kilometers. It has a similar drainage pattern with numerous tributaries join them along their course. Question number 63. Which of the following islands is situated in the midst of the Krishna River at Vijayawada, which is considered as one of the largest river island in India? భారతదేశంలోని అతిపెద్ద నది ద్వీపాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడే విజయవాడ వద్ద కృష్ణా నది మధ్యలో ఈ క్రింది వాటిలో ఏ ద్వీపం ఉంది? ఆప్షన్ ఏ దివసీమ ఐలాండ్, ఆప్షన్ బి భవానీ ఐలాండ్, ఆప్షన్ సి కోనసీమ ఐలాండ్, ఆప్షన్ డి వేనాడు ఐలాండ్. And the answer is option B. భవానీ ఐలాండ్ is the correct answer. భారతదేశంలోని అతిపెద్ద నది ద్వీపాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడే విజయవాడ వద్ద కృష్ణా నది మధ్యలో భవానీ ఐలాండ్ ద్వీపం ఉంది. Question number 64. What does section 28 of the Andhra Pradesh Forest Act 1967 state? ఆంధ్రప్రదేశ్ అడవి చట్టం
1967లోని సెక్షన్ 28 ఏం చెబుతుంది? ఆప్షన్ పవర్ టు ఇష్యూ నోటిఫికేషన్ రిజర్వింగ్ ట్రీ, చెట్టును రిజర్వ్ చేస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసే అధికారం. ఆప్షన్ బి పవర్ టు క్లోజ్ ఫారెస్ట్ అగైనెస్ట్ పాస్చర్, పచ్చిక బయళ్లకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న అడవిని మూసివేయడానికి అధికారం. ఆప్షన్ సి పవర్ టు డిక్లేర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ టు సీజ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్, రక్షిత అడవిని రక్షిత అడవిగా నిలిపివేయాలని ప్రకటించే అధికారం. ఆప్షన్ డి పవర్ టు డిక్లేర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ యాజ్ నో లాంగర్ రిజర్వ్డ్, రిజర్వ్ అడవిని ఇకపై రిజర్వ్ చేయలేదని ప్రకటించే అధికారం. అండ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి పవర్ టు డిక్లేర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ టు సీజ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్, రక్షిత అడవిని రక్షిత అడవిగా నిలిపివేయాలని ప్రకటించే అధికారం ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 65. Which of the following statements about red soil found in Andhra Pradesh are correct? ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనిపించే ఎర్ర నేల గురించి క్రింది ప్రకటనలు ఏది సరి అయినది? 1. Red soils occupy more than 60% of the state area. ఎర్ర నేలలు రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో 60% కంటే ఎక్కువ ఆక్రమించాయి. 2. There are 6 subgroups of the soil, of which red sandy soil covers most part of the state. 6 ఉపసమూహాలు నేలలు ఉన్నాయి, వీటిలో ఎర్ర ఇసుక నేల రాష్ట్రంలోని ఎక్కువ భాగాన్ని ఆక్రమించింది. 3. Red soils are generally deficient in organic matter. ఎర్ర నేలలు సాధారణంగా సేంద్రియ పదార్థాల్లో లోపం కలిగి ఉంటాయి. 4. The moisture holding capacity of red soil is poor. ఎర్ర నేలల తేమను నిలుపుకునే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ only 1 and 2. ఆప్షన్ only 1, 3 and 4. ఆప్షన్ సి only 1, 2 and 3. ఆప్షన్ డి 1, 2, 3 and 4. And the answer is option A. 1, 2, 3 and 4 is the correct answer. Question number 66. Which of the following is not an agroclimatic zone of Andhra Pradesh? కింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ వాతావరణం మండలం కానిది ఏది? ఆప్షన్ ఏ నార్త్ కోస్టల్ జోన్, ఆప్షన్ బి ఈస్టర్న్ జోన్, ఆప్షన్ సి కృష్ణా జోన్, ఆప్షన్ డి సదరన్ జోన్. And the answer is option B. Eastern zone is the correct answer. Andhra Pradesh వ్యవసాయ వాతావరణ మండలం ఈస్టర్న్ జోన్ కానిది. Question number 67. Laterite soils typically develop in Andhra Pradesh with which of the following conditions? ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేటరైట్ నేలలు సాధారణంగా కింది వాటిలో ఏ పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి చెందుతాయి? ఆప్షన్ ఏ లో టెంపరేచర్ అండ్ లో రైన్ఫాల్, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత మరియు తక్కువ వర్షపాతం. ఆప్షన్ బి హై టెంపరేచర్ అండ్ హై రైన్ఫాల్, అధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు అధిక వర్షపాతం. ఆప్షన్ సి మోడరేట్ టెంపరేచర్ అండ్ మోడరేట్ రైన్ఫాల్, మితమైన ఉష్ణోగ్రత మరియు మితమైన వర్షపాతం. ఆప్షన్ డి హై టెంపరేచర్ అండ్ లో రైన్ఫాల్, అధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు తక్కువ వర్షపాతం. And the answer is option B. High temperature and high rainfall is the correct answer. Question number 68. The Krishna Godavari Basin region of Andhra Pradesh known for petroleum production is classified as which type of geological basin? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ ప్రాంతం పెట్రోలియం ఉత్పత్తికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిని ఏ రకం అయిన భౌగోళిక బేసిన్గా వర్గీకరించారు? ఆప్షన్ ఇంటర్ మౌంటైన్ బేసిన్, ఆప్షన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ బేసిన్, ఆప్షన్ సి పెరిట్రాటోనిక్ పాసివ్ మార్జిన్ బేసిన్,
Option D, Foreland Basin. And the answer is option C, Pericratonic Passive Margin Basin is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ ప్రాంతం పెట్రోలియం ఉత్పత్తికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిని పెరిక్రటానిక్ పాసివ్ మార్జిన్ బేసిన్ గా వర్గీకరించారు. Question number 69. Dr. Narla Tatarao Power Station located at Vijayawada is a విజయవాడలో ఉన్న డాక్టర్ నార్ల తాతారావు విద్యుత్ కేంద్రం. ఆప్షన్ ఏ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్, ఆప్షన్ బి హైడల్ పవర్ స్టేషన్, ఆప్షన్ సి విండ్ పవర్ స్టేషన్, ఆప్షన్ డి సోలార్ పవర్ స్టేషన్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విజయవాడలో ఉన్న డాక్టర్ నార్ల తాతారావు విద్యుత్ కేంద్రం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్. Here comes the last question for this section, question number 70. Which of the following was the highest produced minerals in the terms of quantity in Andhra Pradesh during 2023 to 2024? 2023-2024లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఖనిజం కింది వాటిలో ఏది? ఆప్షన్ ఏ గోల్డ్ ఓర్, ఆప్షన్ బి లైమ్ స్టోన్, ఆప్షన్ సి ఐరన్ ఓర్, ఆప్షన్ డి vermiculite, and the answer is option B. Limestone is the correct answer. 2023-2024లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఖనిజం limestone. That's it for today's MCQs on Andhra Pradesh geography. Many are watching without subscribing. Please subscribe to our channel and encourage us to do the content like this. If you find this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for more such useful content. Also, don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. Thank you for watching.